अगली वीडियो मस्कीन जी की अपनी लिखी पुस्तक पंच प्रवान वाहिगुरू 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 वर्ण भेख। मनुखा की वंड दो तरह नाल कीती गई है। एक तां स्थूल मत रखण वालियां ने वंड कीती है, दूजी अंतरदर्शी पुरखां ने वंड कीती है। अस्थूल मत वाले ने कृत दे हिसाब नाल वंड कीती है, अंतरदर्शियां ने सुभाव दे हिसाब नाल वंड कीती है। अस्थूल मत वालियां दी वंड जो कृत दे हिसाब नाल होई ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ, ਸੂਦਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ: ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਤੀਜੇ ਜੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਨ। ਜੋ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, सच है और ऐसा स्पष्ट रूप में मनुखा की जीवन झलक तो पता चलता है। पर जो अस्थूल मत वाले ने चार विभाजन किए हैं यह गैर विज्ञानिक है ते सच्चाई तो कोसों दूर है। मनु स्मृति के आधार पर मनुख की चार तरह की वंड भारत को सदियों तक गुलाम रखने में सहायक हुई और इन्हां चार वर्णों में इतनी दूरी पैदा हो गई कि मनुख का मनुख कोल बैठना दुभर हो गया। इसलिए सब तो ज्यादा अपमान ते दुख शूदर नूं झलना पिया। इस वंड ते धर्म की मोहर ला के दुख ते अपमान हमेशा लई पक्का कर दिता। किरत दे हिसाब चार तरह की वंड की विचार नूं लईए, फिर असी सुभाव बिरती दे हिसाब नाल तीन तरह हुई प्रकृतिक वंड की विचार करांगे। किरत दे हिसाब नाल वंड ब्राह्मण ने कीती, इसलिए उसने अपने आप नूं सिरमौर रखिया। ब्राह्मण की किरत ब्राह्मण ने इस तरह दसी: यज्ञ करना, यज्ञ कराउणा, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ने, वेद पढ़ाउणे, ਇਹ ਖੱਟ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਪੰਗੂ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस चार तरह की कृत विचों जिहड़ी कृत भी ना होवे तां मनुखी समाज पंगू हो जाएगा। पर ब्राह्मण ने अपनी कृत नूं तां पूजे दस्या ते पूजे गया, पर शूदर की कृत नूं निखित दस के उसका रज के अपमान किया ते दुख किया। जो पैरां लई जुत्तियां बनावे वो शूदर ते निखित सी, पर जो सिर विच जुत्तियां मारे वो पूजिया गया। जिस दे तन लई कपड़ा बनाया वो जुलाहा शूदर, पर जो शरेआम नंगा करे वो पूज्य। जिसने लक्कड़ नूं सवार के मनुखी काम लई उपयोग बनाया वो तरखान ते लोहार शूदर, ते जिसने जीवन की वंड करके मनुख नूं मनुख नाल दूर करके मनुखी जगत विच नरक पैदा किया वो पूज्या गया। इत्थे कृति शूदर सी। कुमराह, शींबे, धोबी जो हत्थां नाल अणथक मेहनत करते सन शूदर करार दिते गए। जिस देश विच किरती नूं शूदर आख्या जावे ते अपमान किया जावे वो देश कृत करके पछड़ जावेगा ते गरीब हो जावेगा। भारत की गरीबी ते गुलामी विच ਇਹ भी कारण है कि कृति नूं दुखी ते अपमानित किया गया। सदियां तक जो शूदर दे दुख ते अपमान झल्लिया सी उसका हुण प्रतिकर्म होण लगा है ते ये होना ही सी। शूदर सदियां दे दुख ते अपमान का बदला लेना चाहुंदा है। शूदर अछूत सी, हालांकि पशु भी अछूत नहीं मन्निया गया, बल्कि इस देश विच तां पशु पूजे गए पर मनुख फिटकारे गए। शूदर के कन्ना विच अगर वेद मंत्र पै जांदा तां उसके कंन विच सिक्का ढाल के पा दिता जांदा, इंज उसनूं हमेशा लई स्रोत तो हीना कर दिता जांदा। भजन करन ते शूदरां नूं मौत की सजा भी दित्ती गई। संभूक नाम के झीवर नूं श्री राम द्वारा मौत की सजा इसे भजन करन दे दोष विच दित्ती गई। शूदर रस्ते विचों लंघे तां उसदी घंटी वजा के लगना पैंदा सी तां कि कोई उसनूं लागे भिड़ ना जावे। मनुख दा मनुख उत्ते इह अत्याचार धर्म के नाम ते हुंदा रिहा। ये तो ठीक है कि रोजी रिहिंद ने हर एक नूं वख-वख धंधियां राहीं रोजी दित्ती। तुद संसार उपाया सिरे सिर धंधे लाया, श्री राग महला पहला घर तीजा अंक 71। रोजी की कृत करदी मनुखता नूं वंड के रखना यह अमानवी करतब सी। सही ढंग अत्यात्मकवादियों ने मनुख दी रुचियां दा अध्ययन करके जो तत्त समझ के दसे हन वह ठीक हन। प्रथम देव बिरती जिसने चानना है, जिसनूं जीवन के मूल की समझ है जां जीवन के मूल की सोझी लैनी चाहुंदा है। अंतरात्मे एक उमंग है कि अपनी मूल सत्ता नूं समझां ते उस नाल जुड़ां। इस तरह का मनुख अपने सिर ते
ਸਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਸੁਕਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 267। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਂਝਾ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 747-48। ਸਾਂਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਗ 1245। ਬੌਧਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 522। ਸਿੱਖ ਸੂਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਵਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਸਿਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 26। ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਬਲਕਿ ਸੀਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਸੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਪਾ ਕੇ ਵਰਨ ਭੇਦ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗ ਅਗਲਾ, ਸਬੰਧ। ਸਮ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਸਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨੌਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੀ ਭਾਵ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਜੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਸਹਿਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਖੂਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸੁਜਾ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਨ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਟਕਰਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੇ,
ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਲਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਗ 465। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੁੜਦਿਆਂ ਜਦ ਪਿਆਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਮਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 1299। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, सब को मीत हम अपना कीना, हम सब ना के साजन। दूर प्रायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। तनासरी मल्ला पंजवा, अंक 671। इस समगरता दा संबंध आनंदमई है। प्यार जद सुंगड़दा है तां मोह बनदा है ते मोह दा जद विस्तार हुंदा है तां प्यार बनदा है। सो जिथे प्यार है ते जिस नाल प्यार है उत्थे ही संबंध है। बाकी संबंध केवल नाम मात्र हन। खून दा संबंध प्राकृतिक है, जिस विच गहराई नहीं है। खून ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਮਸਨੂਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਜਗਤ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਅਗਲਾ, ਮੁਕਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਹੀ ਘੋਰ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਰਸ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਆਛਾਤ, ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੁਖਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਲਿਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬੋਝ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖਿਤ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਥਰਥਰਾਹਟ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਉਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ, ਘਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਮੁਰਦਮਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਲਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਉਡਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਰੋਜੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰੋਜੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰੇ। ਐ ਤਾਏ ਦੇ ਲਾਹੂਤੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਹੈ ਮੌਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਆਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਜ ਮੇਂ ਕੋਤਾਹੀ। ਇਕਬਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੰਧਨ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਰੋਕ ਬਣੀ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ। ਤਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਔਰ ਨਾਰ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਕੀਆ, ਬੰਧਨ ਬੁੱਧ ਗਲਤ ਮਨ ਬੀਆ, ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਕਰੈ ਕਿਰਸਾਨ, ਹਉਮੈ ਡਨ ਸਹਿ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ, ਬੰਧਨ ਸੌਦਾ ਅਣ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਪਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ, ਬੰਧਨ ਸਾਸਨ ਚੈਤਨ ਜਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਹਰ
भगत न पवे थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिनसै मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंधना पाई आसा मोहला पहला अंग 416। जे कर्म धर्म कीता तां ਉਹ ਹਮ ਭਾਵ ਦਾ ਬੰਧਨ ਗਲ ਪਾ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਹੰ ਭਾਵ ਵਧਾਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਵੇ, ਲੋਭ ਵਧੇ, ਮੋਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇ ਤੜੇ ਤੱਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 595। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਨ ਯੁਕਤ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਅੰਗ 1411। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 416। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੈ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੂਓ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀ ਹਿਤ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰਿਓ राजा राम जपत को ना तरियो गुरु प्रिय साध की संगत भगत भगता को नाम परियो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजित देख प्रताप जम डरियो निर्भय पय राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हरियो अम्बीरीक को दियो अभय पद राज पपीखण अधिक रचियो कचियो नौनिध ठाकुर दई सदा मैं त्रु अटल जुहू न टरियो भगत हित मारियो हरनाकश नरसिंह रूप होए दे तरियो नामक है भगत बस के सब अजहू बल के द्वार खरो पाणी नामदेव जी की अंग 1105। भगतां ने चार प्रकार दियां मुक्तियां मनियां हन स्वरूप समीप सुजस कैवल। इष्ट दा रूप हो जाना, इष्ट देव दे कोल रहना ते इष्ट मंडल विच रहना ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਰਮ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮੱਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੱਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 534। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਕਿਰਪਨ। ਕਿਰਪਨ ਸ਼ੂਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਗਰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਦ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਮ ਕਿਰਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਨ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਨ ਤਨ ਮਨ ਕਿਲ ਵਿਖ ਭਰੇ। ਢੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਕ 714। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੂਤੀ। ਗੋੜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਕ 772। ਕਿਰਪਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ 231। ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਹਰ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਸ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੁਛ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਾਂ ਮਹਾਪੂਜੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੰਡੇ। ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸੁਦਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੰਕ 1384। ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਵੰਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਸ਼ੂਮ ਲਈ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਨੀਵਾ ਕਿਰਪਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਔਗਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਨ ਦਾ 2 ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸ ਸਨਮਾਨ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਨ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਜਸ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 47। ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਆਸਾ ਪੰਨਾ ਅੰਗ 779-80। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਾਸ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੇ ਪੇਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ੂਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਮ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਧਨ ਗੁਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਧਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਮ ਹੋਵਣਗੇ। ਸ਼ੂਮ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਚਾਈ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਬੇਸਵਾਦੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਛਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਛੀ ਲਈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਕਿਰਪਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਰਪਨ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦਰਨਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਲਾ ਅੱਧੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ, ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤ ਪਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 470। ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਕਿਰਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਟਲ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਮ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੰਗ ਦਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਮ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਤ ਹਸਤੀ ਮੁਬਾਸ, ਕਿ ਜਮਵਾ ਮਰਦ ਰਾਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮੁਬਾਸ਼। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਨਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੂਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਨਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ